Good morning students, welcome to Sheba Group of Schools online class. Previous class chapter 14 open source concept. And the open source na என்னதுன்னு பார்த்தோம். எதுக்காக அந்த open source கூப்பிடுதாங்க is called open source ன்னு பார்த்தோம். And then அதோட options இதெல்லாம் organization related open source software இதெல்லாம் பார்த்தோம். And then license, type of license, and then open source software, and then difference between the open source software and then free software, and then open source developers, and then benefits of open source software and tools, and then example. Then next enna pathona NS2 pathom. Okay, network simulators. Okay, network simulations. ஓகே அதில் வந்து அப்ரிவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 204. அதாவது டுடே கிளாஸில் எதுதான் கன்டினியூ பண்ண போகிறோன்னா இந்த NS2 and then ஓப்பன் NS2 அதில் உள்ள மெயின் ஃபங்க்ஷனல் அந்த கான்செப்டையும் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, புக் டேக் இன் யுவர் புக் பேஜ் நம்பர் 204 NS2 நெட்வொர்க் சிமுலேஷன். அதாவது லாஸ்ட் கிளாஸில் எடுத்த அதே கான்செப்ட் தான் இப்போ நான் ஒருக்கா ரீட்ரை பண்ணேன். ஓகே, த நெட்வொர்க் பாராமீட்டர்ஸ் define the state of network and the events. இப்போ network parameters is அப்படின்னா என்னதுன்னா node placement, existing links. node na system. Okay, node placement and then existing links and then data transmission, link failures இதெல்லாமே எங்கே இருக்குன்னா அந்த eventsல இருக்கு. A significant output of simulation is the trace file. A trace file can be document every incident that happened simulation and or used for examination. அப்போ எல்லா simulations என்ன பண்ணுவாங்கன்னா examination மூலமா verification பண்ணுவாங்க. And then the NS2 abbreviation of network simulator version 2 அதுதான் என்னது NS2 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேயா? It can be considered explicitly of exploration in network communication and event driven open source simulator in computer. இப்போ open source simulator and an event drive தான் என்னது network simulator. ஓகேயா? இதில் வந்து CPP வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா create and then run for the NS2. CPP ப்ரோக்ராம் எல்லாம் எதில் ரன் பண்ணுவாங்க? NS2 ரன் பண்ணுவாங்க. and then work Windows, Linux and platform that supports wide networks. ஒயர்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒயர்லெஸ் நெட்வொர்க்லையும் இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க. API is a pure event based software tools with super simulation design. இது வந்து நம்ம ஈஸியாக நமக்கு அவுட்புட் டிசைட் பண்ணாங்க தான் இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் மெயின் ஒன் டாபிக் இஸ் ஓப்பன் NMS. It can be network management system. Is a free and open source intuitive grade network monitoring and management platform. This is the one of the platform for open NMS, and then it is established and maintained by the community of users, developers signed by open NMS group. அதாவது இதில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய யூசர்ஸ் அண்ட் தென் டெவலப்பர்ஸுக்கு இது என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் யூஸ் ஆகும். சேம் வே த கோல் ஆஃப் open NMS to be actually distributed scalable management application platform for all futures. அதாவது என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் இதில் யூஸ் பண்ணலான்னா fault configurations and accounting perform security இதெல்லாமே including for the open NMS. Okay, network management model. Then it can be intended to cope tens of thousands of devices from a single server as well as achieve unlimited devices using cluster of servers. நிறைய சர்வர்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கு இல்லைனா யூஸ் பண்ணக்கு இல்லைனா ஏதோ ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு இது என்ன பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து ஜாவா இட் இஸ் ரிட்டன் இன் ஜாவா and is issued under the general public license. Java programming is one of the language. ஸோ இதில் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஓப்பன் NMS யூஸ் பண்ணாங்க. தென் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் நெட்வொர்க் மானிட்டர் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வித் ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்செப்ட். There are two types of this is available for the horizon and the meridian is used for the types. ஓகே, இதில் காணப்பட அதாவது இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஓப்பன் NMSல நம்ம என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இயர்ஸ்
அதாவது அது வந்து எதுக்கு it gives us event management, notification, discovery and provisioning, service monitoring and then data collection. இதெல்லாமே இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்செப்டில் யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, ஓப்பன் சோர்ஸ் அதாவது ஓப்பன் என்எம்எஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கான்செப்ட், அதாவது எப்படி ஃபால்ட் டாலரன்ஸ், எரர் கரெக்ஷன்ஸ், இல்லைன்னா கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் அண்ட் தென் டெவலப்பர்ஸ் அக்கௌண்டிங் பர்ஃபார்ம், இதெல்லாமே எங்கே இன்க்ளூட் ஆகுதுன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் இதில் 3 மெயின் ஃபங்க்ஷனல் கான்செப்ட் இருக்குது. First one, service monitoring, where a number of monitor modules can govern if network based service. So first one is service monitoring, and then data gathering by using SNMP and then JMX. Okay, then event management and notification, which comprises of alarm reduction and then robust announcement system with the acceleration and duty schedules. ஸோ இதெல்லாமே எங்கே யூஸ் ஆகும்னா நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே ஓப்பன் என்எம்எஸ்ல யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. தென் இதில் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் காம்படிஷன் அண்ட் ஹைபர் கிரைம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே நம்மளுடைய the computers used by individual or business organization may have special hardware by revival. அதாவது இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்செப்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி யூஸ்டு ஃபார் த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் தென் இன்க்ளூடிங் ஃபார் த லைசன்ஸ். ஓகே, இந்த லைசன்ஸ் அண்ட் தென் அதில் உள்ள டீபக்கிங் இதெல்லாமே எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்களோட டீட்டெயில்ஸ்னு நம்ம இந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி இந்த சாப்டரில் பார்த்தோம். சம் ஆஃப் த அந்த பாயிண்ட்ஸ், எதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் இந்த சாப்டரில் யூஸ் பண்ண மெயின் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஒரு 2 or 3 பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணேன். பேஜ் நம்பர் 206. Okay, open source denotes to some program whose source code is made available for usage or reform as users or other developers see appropriate. நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமில் நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது அதுக்கானபடியாக சோர்ஸ் கோடுன்னு என்னது, HTML சோர்ஸ் கோடு என்னது, அந்த டேக் யூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணோம்ல அதுதான் என்னது சோர்ஸ் கோட். ஸோ அந்த சோர்ஸ் கோட் வந்து நம்ம இந்த டெவலப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் இட் கேன் பி யூஸ் ஃபார் டிமான்ஸ்ட்ரேட் அண்ட் தென் அதர்ஸ். நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லிவிட்டு அந்த கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும். அதே மாதிரி சேம் அஸ் த டிராஃபிக் அண்ட் எக்ஸெட்ரா மெனி அதர் நெட்வொர்க் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இந்த கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்கில் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணும்போது இல்லைன்னா நம்ம ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவது இல்லைன்னா ஷேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா டிராஃபிக் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் இன்க்ளூடிங் பண்ணி தான் என்ன இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்செப்ட் காணப்படுகிறது. ஓகே, அண்ட் தென் NS2 ஹேஸ் CPP அண்ட் தென் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டூல்ஸ், கமாண்ட் லாங்குவேஜ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் 2 இதெல்லாமே எங்கே யூஸ் பண்ணாங்க, NS2 ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். அந்த மீனிங் ஆஃப் த NS2ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்செப்டில் அந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. CPP இல்லைன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இதெல்லாமே எங்கே தான் ஓப்பன் சோர்ஸாக தான் அதில் இன்க்ளூடிங் ஆகுதா இல்லையா என்ன பார்க்க போகிறாங்க. ஓகே, தென் ஓப்பன் NMS இஸ் எ ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் இன்டிகிரேட்டிவ் கிரேட் நெட்வொர்க் மானிட்டரிங் அண்ட் நெட்வொர்க் மேனேஜ்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். இப்போ இதில் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் நெட்வொர்க் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் ஃப்ரீ அண்டு ஓப்பன். நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பார்த்தோம். ஸோ அதுலேயே என்ன செய்வாங்கன்னா மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் த பிளாட்ஃபார்ம். அண்ட் தென் இதில் வந்து யூசர் இருப்பாங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் தென் ஃபிக்ஸட் எரர்ஸை நம்ம என்ன செய்வாங்கன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த எரர்ஸை நம்ம என்ன செய்யணும் டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த டெவலப்பர்ஸ் ஆர் யூசர்ஸும் அதை என்ன செய்யலாம் கரெக்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த லெசன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி என்ன தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம், ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்செப்டில் அந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் எப்படி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுவோட டீட்டெயில்ஸ், அதில் உள்ள லைசன்ஸ் டைப்ஸ் அண்ட் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ், அதாவது ஓப்பன் ஆஃபீஸ் எல்லாமே இதுதான் இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் தான். ஓகே, ஸோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே எங்கே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா சாப்டர் 14. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெசன்லேருந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி என்ன தான் பார்க்க போகிறோம்னா காமர்ஸ், எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் அண்ட் தென் அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ், இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ், அதில் உள்ள ஜென்ரேஷன் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த 14 சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா அதை எப்படி டெவலப் பண்ணுவோம், ஒரு சாஃப்ட்வேர் எப்படி டெவலப் பண்ணி எப்படி என்ன கோடிங் என்ன எழுதுவோம், அதே மாதிரி வாட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் இந்த கான்செப்ட், என்ன கான்செப்ட்னா நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன்னா என்னது இல்லைன்னா PHPயில் உள்ள கோடிங் இதெல்லாமே நம்ம
ப்ராக்டிக்கலில் என்ன செய்யணும்னா 2 or 3 ப்ரோக்ராம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஓகே. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா பார்க்கணும் ஓகே. இனி ஒரு 4th சாப்டர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி என்ன தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் தான். அப்போ இந்த 14 சாப்டர் வரைக்கும் நீங்கள் தரவாக என்ன செய்யணும் ஸ்டடி பண்ணணும். அதே மாதிரி அதில் உள்ள கொஸ்டின் ஆன்சர் 1 by 1 நீங்கள் என்ன செய்யணும் உங்கள் கிளாஸ் ஒர்க்கில் எழுதி படிக்கணும் ஓகே. லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிங்க, நம்ம 14th லெசன் வரைக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஓகே. 15, 16, 17, 18 ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னது மாதிரி காமர்ஸ் தான். எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் அண்ட் தென் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் தென் எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் அண்ட் தென் EDI. இந்த 4 கான்செப்டும் 4 லெசன்ஸ் என்னென்னா எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸை பற்றி தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் பார்க்கலாம் ஓகே. அந்த 15th லெசனில் அந்த காமர்ஸை பற்றி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். அந்த காமர்ஸ் டெஃபினிஷன்னா என்னது? காமர்ஸ் கேன் பி டிஸ்கிரைப்ட், அதாவது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே தெரியும் காமர்ஸ் 2 இயர்ஸாக படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஓகே. ஸோ அதில் பையிங் செல்லிங் அண்ட் தென் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம என்ன செய்யலாம் பையிங் பண்ணலாம், அதே மாதிரி செல்லிங் பண்ணலாம் ஓகே. அதே மாதிரி சச் ஏ சர்வீஸ் ஃபார் த இன்ஃபர்மேஷன் வயா கம்ப்யூட்டர். இப்போ ஒரு பொருளை நம்ம வாங்கவும் விற்கிறது தான் என்னது காமர்ஸ். அதாவது ஒரு பொருளை வாங்கி நம்ம விற்று நம்ம தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் தேவையான பொருள் ஆப்ஜெக்ட் வாங்கி தான் என்னது காமர்ஸ். ஸோ அதில் வந்து எது இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கு ஆன்லைனில் நம்ம ஆன்லைனில் பிஸ்னஸ் பண்ணி தான் காமர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, பிஸ்னஸ் ஓகே. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த லெசனில் என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் என்னெல்லாம் கான்செப்ட் இருக்குன்னா குட்ஸ் இருக்குது அண்ட் தென் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் தென் சர்வீஸ், டேஞ்சபிள் ஃபார்ம் அண்ட் தென் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம். இதெல்லாம் 1 by 1 என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த 15th லெசனில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எவாலுவேஷன் ஆஃப் இந்த காமர்ஸ் எப்படி டெவலப் ஆயிடுச்சு, எந்த இயரில் டெவலப் ஆயிடுச்சு. 1960லேருந்து 2018 அண்ட் தென் 2019 இதெல்லாமே எங்கே டெவலப் ஃபார் த காமர்ஸ் அண்ட் தென் க்ரோத் ஆஃப் காமர்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த ஃபாஸ்ட் வே அதாவது ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சேம் அஸ் த டெவலப்பர்ஸ் ஆஃப் கான்செப்ட், அதாவது கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். அண்ட் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆல்ரெடி நம்ம எங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஓகே. அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் B2B, BC2, C2B இதெல்லாமே எங்கே பார்த்துருக்கோம் 11th என்னது கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் காமர்ஸ் பிஸ்னஸ் அந்த மாடல்ஸ், அதாவது தேர் ஆர் 9 மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். சேம் அஸ் தான் அது 1 by 1 மெயின் 5 mark கொஸ்டின். அந்த மெயின் 5 mark கொஸ்டின் யூ கேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த 9 ஸ்டெப்ஸையும் எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் அண்ட் தென் பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் அண்ட் தென் பிஸ்னஸ் டு கவர்மெண்ட் அண்ட் தென் கன்சியூமர் டு பிஸ்னஸ், கன்சியூமர் டு கன்சியூமர் அண்ட் தென் C to G and then G to B and then G to C and then G to G. இதெல்லாமே என்னதுன்னா அதில் உள்ள மாடல்ஸ் ஓகே. இப்போ ஒரு குட்ஸ் அண்ட் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டை நீங்கள் பையிங் செல்லிங் பண்ணி அதில் த்ரூ ஃபார் த இன்டர்நெட் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கில் நீங்கள் டெவலப் பண்ணி அதிலேயே யூஸ் பண்ணி தான் என்னது காமர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே. இந்த காமர்ஸ் இஸ் லிமிட்டட் வித் த டிரான்சாக்ஷன் யூஸிங் ஃபார் த பிஸ்னஸ். இப்போ டிரான்சாக்ஷன் எதன் மூலம் நடக்கும்னா கம்ப்யூட்டர். இப்போ கம்ப்யூட்டரில் என்ன தேவை நமக்கு நெட்ஒர்க் தேவை. ஸோ இந்த காமர்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ் ஓகே. அப்போ இந்த பிஸ்னஸ் இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லா பீப்புள்ஸ் எங்கே தான் உட்காந்து பிஸ்னஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் நம்ம பொருட்களை வாங்கவும் செய்யலாம் விற்கவும் செய்யலாம் ஓகே. நம்மளுடைய தேவை நம்ம ப்ராடக்ட் ஏதாவது ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னா அது என்ன பண்ணலாம் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் சப்போஸ் ஏதாவது கஸ்டமர் அவங்களுக்கு தேவைன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆன்லைன்லேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் என்னது பிஸ்னஸ். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் எதில் இன்க்ளூட் ஆகுதுன்னா காமர்ஸில் இன்க்ளூட் ஆகுது. இது வந்து திஸ் இஸ் த 15th லெசன். அண்ட் தென் 17th லெசன்லாம் அதில் உள்ள கான்செப்ட் அந்த நீ எப்படி அந்த பேமெண்ட் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த லெசன் இந்த 15th லெசன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி கிரெடிட் கார்டு அண்ட் டெபிட் கார்டை பற்றி தான் என்ன செய்திருக்காங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. சேம் அஸ் அதில் உள்ள அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் கேஷ் எப்படி நம்ம டெலிவரி பண்ணுவோம் அப்படி உள்ள டீட்டெயில்ஸ். அண்ட் தென் இந்த காமர்ஸில் இருக்க செக்யூரிட்டி பவர் எப்படி செக்யூரிட்டி இருக்கும் அது வந்து 17th சாப்டர் எப்படி தெஃப்ட் ஆகாமல் நமக்கு இருக்கும் அந்த என்கிரிப்ஷன் டிக்ரிப்ஷன் அந்த கோடிங் எல்லாம் எப்படி யூஸ் ஆகுது உள்ள டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஓகே. அண்ட் தென் EDI வந்து நமக்கு என்னதுன்னா எலக்ட்ரானிக் டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச் நம்ம தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் மணி டிரான்சாக்ஷன் பண்ண மாதிரி டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச் எப்படி பண்ணுவாங்க டீட்டெயில்ஸ் 18. இந்த லாஸ்ட் 4 சாப்டர்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி காமர்ஸ் அது நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளனேஷனாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பண்ணலாம் பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ.